جميع شر الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم
وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم اللهم على بارك وتمام ولا شرع رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الدنيا فيها الله زينا يا مبين والعبد وما يبارك بجلال وجهه وعلي سلطانه دام يوم من قريب ومن قريب وجواد من كل جواد وأحمد من كل حميد وآدم من كل نادم صالح ونادم مكمل والرحمة المنزلة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل قولنا من المنسى صلينا سبحنا كنا لا محمد صلى الله عليه وسلم إني الرسول قوة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه من الأنبياء والمرسلين والأولياء شهداء صالحين وصحابة وتابعين والعلماء والمشهدين يلي الملائكة والرضوان سجدنا شعب القوم الجلال رضي الله عنه أولياء الله تعالى ونقص أنصار السجود شهدنا وتنعم وعلمين رضي الله جميعا للأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين وصلى من حضر بهذا المسجد وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم سببهم منا إليه يجعله رب بريان الجنان ولا تجعله مفر منه ثار النيران اللهم سلمنا يا الله من أفهم الدنيا وعذاب الآخرة إن بهما فتوحاتهما وبرياتهما إنك على كل شيء قدير ونفتح خطوط العارفين بحكمتك وانصر علينا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا يا الله وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله يا رب العالمين سر الفاتحة يا رب يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bobogi amati agarakan panduan kalau jenaka di jero sacana ibun ke sambitan atas nama Purus Rantin and Arjuna kalau dinake bobogi haji mahfud mengakhiri agarakan semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanalladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa nasara hudana. Hadratil muhtaramin, para sepuh guru kita, guru kaula, wabil fas, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas Duki Ridwan, minangka Surya MPC Kedung, Romo Kiai Haji Afifuddin, Allahumma amin. Kami muliaken sedaya anggota LPM, khususipun para pengurus lan para kiai ingkang muliaken al-ula al-aula. Yang pertama yang paling utama, monggo kita syukur sarana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina bil iktifa wal iktisar dalam minangka pengurus ranting NU di Sanjundan, sekaligus atas nama takmir nanti Masjid Baitul Muttaqin ngaturaken matur nuwun ahlan wa sahlan bikum atas rawuhipun para alim, para kiai, para ustaz wonten ing majelis punika, majelisul ilmi. Lan majelis punika minangka rangkaian acara pengaosan iki LPM Masjid Baitul Muttaqin mriki makin Baitul Aziz. Baitul Aziz begitu. Tan media operasi menontak pecat bro. Minangka praacara sedherekipun dinten akad mangke akad kliwonan minangka LD lembaga dakwah napa Al-Qadir Rahman kliwonan mangke manggon wonten ing Masjid Al-Huda. Jadi sampun kados biasanipun tiap angsal giliran nek mriko sing kliwonan wetan mriki Baksul Masail mangke 6 tahun bergilir mriki kliwonan Baksul Masail ten wetan. Nah niki pun wiridan ngetokno persatuane, ngetokno napa guyube ngantek seluruh kebutuhan, seluruh akomodasi, fasilitas niki bismillah sadundang. Bismillah napa jenengane nyekapi kebutuhan. Pramila sedaya pengurus lantai, sedaya masyarakat di Sanjungan secara umum, takmir nadir dan napa Masjid Baitul Aziz, Masjid Al-Huda saestu matur nuwun kepangginan majelis ilmi, majelis dakwah saking napa saking pengurus FWJ. Ingkang nomor kali sedaya kekirangan kekhilafan saking arah menapa kemawon min ayyi jihatin kanat saestu dalem ingkang matur nyatun duka nyuwun agung pangapunten. Ingkang paling akhir nyuwun tambah pangestu kersanipun napa
Judan iki nek zaman Hafido pertama kali itu lebih siji saiki wis hampir 7 termasuk santri-santri alumni pondok kitab alhamdulillah juga derek kelebihan Boyo no sarang no Magelang no kosong insyaallah derek kelebihan kisah-kisah dia alhamdulillah banyak syukur aku pribadi melu senang kalau ana ngalim kitab terwakil mau berontok melu senang kalau dia anak siji lanang yo melu tak toko kitab ketimbalan jenengan alhamdulillah Fatihah mugi sedaya masyarakat nyundang keberkahan keberkahan panjenengan sedaya dadosno nyundang menika dados masyarakat ingkang Islami agamis lan barokah sekabian al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semanten lan mekaten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata itu nonton buku berproduksi makhluk apa pada perempuan. Ada jalan cara simpel menika pembahasan. Gambati kataraken moderator dinding Abdul Karim Buku Kiai Kamaluddin MPD. Kemudian telepon kepada musyafirin dipun suwun nyapaken kafir dan badi kataraken sama. Atur kepada Bapak Kiai Kamaluddin kataraken sasampun semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sedaya para rama kiai ingkang kula hormati, monggo mubahasah Basul Masail MVJNU Kedung wonten ing Ranting Jondang kita milai kanthi wacan suratul Fatihah. Mugi-mugi mubahasah ingkang badhe kalampah dipun paringi barokah dening Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saderengipun niki ngenggeni tempate piyambak nggih sing dereng wonten ndongos sowan kidul ngraung. Monggo ndongos sowan kidul ngraung. Oh, Jiromdon mriki maket disoten. Sowan kidul nggih sowan kidul dereng wonten. Mangke di syuting mangke natap tok sapa niku mangke ketok. Pun nggih. Niki soal ingkang pertama dilema petani dengan biaya produksi.
Sebelumnya niki wonten sing penanggung jawab saking Krating Yodang wonten hadir ya. Nggih hadir alhamdulillah. Langsung kula waosaken deskripsi masalah mangke wonten 3 termin, yakni pertama nanti tasawurul as'ilah, nomor kali mangke jawaban, nomor 3 munakosah dan hasil dari keputusan. Deskripsi masalah di tengah masyarakat desa. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk. Belakangan ini, para petani menghadapi tantangan serius akibat kenaikan signifikan harga pupuk dan upah tenaga kerja untuk kegiatan matun, penyiangan, membersihkan rumput di sawah, dan juga sing akeh niku tandur asline tandur iki dereng wonten tandur sing akeh iki sing pengalaman dimuji gue pengalaman. Kondisi ini menyebabkan banyak petani pemilik lahan sawah terkendala modal, khususnya untuk membeli pupuk yang merupakan kebutuhan wajib bagi tanaman. Sebagai contoh, Pak Wardoyo, seorang petani dengan keterbatasan ekonomi, mencari solusi dengan meminjam uang kepada Pak Maroko sebesar 700.000 seharga gabah 1 kuintal. Mereka bersepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan hasil panen berupa 1 kuintal gabah. Selain itu, terdapat kesepakatan lanjutan atau perjanjian susulan bahwa jika hasil panen saat ini tidak maksimal, pembayarannya akan diganti dengan hasil panen berikutnya. Pertanyaan A, akan apa yang seharusnya digunakan oleh kedua orang tersebut, baik Pak Wardoyo maupun Pak Maroko? B, bolehkah kesepakatan utang diganti dengan barang? Dalam deskripsi masalah diganti dengan gabah. C, masihkah wajib untuk berzakat bagi Pak Wardoyo andaikan hasil panennya yang sudah mencapai nisab akan tetapi habis digunakan untuk membayar hutang operasional sawah? Kami buka 3 pertanyaan. Kalau mungkin belum paham as'ilah, nanti bisa dijawab oleh sohibul as'ilah. Monggo. Saking dongos, terus dongos riyen monggo. Mangke disusul yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para kiai yang kami hormati dan pengurus harian yang kami hormati pula. Hanya untuk memperjelas tasawur masalah saja Pak. Pada prakteknya akad itu dalam satu majelis nomor maknanya ngeten. Pak Wardoyo datang ke rumahnya Pak Maroko, kemudian aku pinjam uang 700.000. Terus dilanjutkan begini, engkulit panen tak sahur dengan gabah 1 kuintal dalam satu majelis. Apakah prakteknya seperti itu? Atau begini, yang kedua, Pak Wardoyo datang ke rumahnya Pak Maroko, aku pinjam uang 700.000. Nanti kalau panen tak kembalikan. Baru wayah panen nyarutan, Pak Maroko membawa gabah 1 kintal, iki duitmu tak balekno uang, apa tak balekno gabah 1 kintal. Itu adalah tasawur as'ilah yang kedua. Itu yang dikehendaki yang bagaimana? Biar jelas, hingga nanti dalam akad koropnya itu cetok.
Karena nugget dan gabah dan podo-podo ribawi, beda jenisnya, sehingga nanti kita bisa memberikan satu kajian hukum yang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo langsung diundang ditanggapi dalam hal akad-akatan. Bapak Mardoyo utang regone Pak Maroko 700.000 iku dibayar gabah langsung dalam majelis, terus muni engko tak bayar gabah. Apa pas waktu akad-akatan orang nyinggung iku pas waktu pembayaran nembe beto gabah. Monggo langsung dari Jolang. Mik. Terima kasih atas waktunya. Yang ditanyakan dari bawah sedikit, prakteknya apakah dalam satu majelis awal atau akad susulannya itu ketika jatuh tempo ya? Yang kami tanyakan adalah akad perjanjian susulan, yaitu membayar 1 kuintal gabah itu dilaksanakan pada akad awal. Jadi sudah saling kesepakatan gitu dari akad awal ya. Terima kasih. Nggih, sampun nggih, saking dongos bahwa untuk pembayaran gabah 1 kintal itu adalah di akad awal langsung memberikan akad seperti itu. Monggo yang lain dari Budi malih wonten. Oh nggih, sowan lor. Terima kasih waktunya. Kami dari Sowan Lor ingin meminta penjelasan terkait poin A. Jadi kalau memang yang A ini yang ditanyakan akad apa yang seharusnya digunakan oleh kedua orang tersebut, ini kan seakan-akan sudah solusi. Jadi kalau memang ini yang dikehendaki bukan hukumnya, hukum kasus tersebut, berarti sebaiknya usulan dari kami, poin A ini ditaruh di poin B saja. Karena poin B kan menanyakan terkait hukumnya. Terima kasih. Niki dari Sowan Lor cuma usulan ke Sohibul Askilah. Seandainya sing B ku digawe A, terus sing A digawe B, oleh ta ora? Monggo langsung saking Yunang. Penting sing B. Terima kasih dari Sowan. Antara A dan B itu aslinya itu sama saja, cuma yang lebih penting itu kan yang ditanyakan adalah akadnya. Akad dari kejadian seperti ini itu apa? Nanti baru ada jawabannya. Oh, berarti kalau dari Sohibul Asilah, akad apa yang seharusnya digunakan itu, yang ditanyakan itu akad apa? Cara fikih namane wong utang-utangan kaya ngono iku akad apa? Boten solusi nggih, boten solusi. Nah, solusinya kan macam-macam. Jadi yang pertama, akad apa yang seharusnya digunakan ini, berarti di kata-katanya kemudian diganti kan, termasuk akad apakah transaksi di atas. Ngoten pripun bilang? Boten apa nggih? Monggo iso brin. Matur nuwun ya. Niki kaitanipun kaliyan perkawis ingkang sampun terjadi. Kathah mriki nggih terdusuk kula. Niku wong niku jenengno niku utang kita. Dadi utang duit terus panen niku dibayar karo apa gabah. Jadi utang ini biasanya
memang pengendalinya sebesar apa berbagai ya berbagai talan itu kan naik turun. Nah terus kenapa soal itu kulo ubah seperti itu? Karena ini kaitannya untuk mengedukasi masyarakat dudui praktek sing wis ana sing terjadi iku piye supaya iku dadine sah dadine halal. Sehingga yang ditanyakan adalah ketika ana praktek sing ngono iku lah ngoten niku seharusnya dia itu menggunakan praktek apa supaya mantep masyarakat ini dikira roh nak kowe kepengen halal utang sing jenengan bahasakan utang pintalan itu prakteknya seperti ini. Kalau memang ada ibarat nanti yang mengarahkan bahwa itu adalah akad yang memang dihalalkan. Jadi ini sifatnya adalah nopo niku memberitahu, memberi ilmu kasus yang wis ana niki pun meluas awet kula cilik niku sing jenenge utang pintalan niku mun terjadi. Lah niku mangke nek dibahas dari segi hukum, nggih lah niku mangke kuatire ada yang tidak memperbolehkan dan itu padahal perkara sing wis terjadi. Dan caranya piye niki kita memberi ilmu kepada masyarakat. Yaitu akad sing dibahasano utang pintalan itu seharusnya niku make kata apa. Di sehingga nanti bahasa nomor itu jenenge utang pintalan itu lama-lama akan menjadi berubah ketika ada akad yang mengesahkan namanya akad apa kan. Seharusnya dia pakai akad ini yang nanti mempunyai hukum nomor diperbolehkan atau dihalalkan kan. Oh, itu tujuannya kan. Iya. Jadi buatan bahas ini akad nomor nanti ya pakai kor dengan nomor itu jenenge ketentuannya kan pakai repot. Dan ini sifatnya itu memberitahu. Jadi praktek seperti itu. Utang pintalan itu seharusnya dia menggunakan akad apa supaya ini halal atau sah. Oke, terus. Oke, berarti tetap bahwa nomor A itu ya, ini adalah solusi kejadian yang sudah beredar di desa-desa. Tentu mawon sawana wong garap sabit, wong ora duwe iku lumoni bakul. Bu, pilah duite 1 juta, 1 juta ta pinten. Kangge napa? Biaya gabah, biaya tani, tandur. Kok tak bayar kintalan. Nah, niku pun umum kan begitu. Lah niki mangke yang diminta dari Asmila itu solusi, monggo. Nanti hanya sudah ditentukan nanti tak sahur satu kita prakteknya macam-macam ya. Wonten sing ngeten utang 700 make tak bayar gabah. Lah gabah pada waktu pengambilan itu seharga 700 untuk pirang kintal. Nah, untuk setengah kintal ya setengah kintal. Ini kan tidak sesuai dengan deskripsi Pak Kiai. Itu kan di sini kan begini. 700.000 nanti tak sahur 1 kintal ya udah sudah kita prakteknya macam-macam. Nanti kan itu tadi tidak terpengaruh dengan harga gabah muda atau sedul. Pokoknya 1 kintal. Yang saya kita, apa yang disampaikan oleh Isobirin itu seakan-akan sudah menghukumi bahwa praktek yang sudah berjalan itu tidak boleh. Karena yang disampaikan tadi kan langsung untuk mencari solusi. Akad apa yang seharusnya digunakan? Seharusnya digunakan berarti yang berjalan itu salah sehingga perlu untuk seharusnya bagaimana? Kalau memang arahnya seperti itu, pula setuju kali usulan yang awal tadi yang mengatakan bolehkah kesepakatan diganti dengan barang menurut fikih untuk menghukumi praktek yang sudah terjadi di masyarakat tersebut itu sah atau tidak. Kalau ternyata tidak sah, baru dicari akad yang seharusnya. Jadi kan karena niku ngeten. Mboten kok niku sudah mengetahui akad. Jadi praktek niku sing dibahasana utang. Iku cara fikih diarani apa? Seharusnya itu akad apa? Apakah memang fardu utang atau yang lainnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti jawaban iki itu untuk memberitahu masyarakat. Jadi nak jenengan niku mek utang kintalan nggih, katakanlah itu nak cara fikih namanya fardu umpamane utang
dengan ketentuan-ketentuannya, atau mungkin ini adalah merupakan akad ini, akad yang lain dengan ketentuan-ketentuannya. Ngoten. Jadi sifatnya ini permasalahan ini. Jadi perkara sing terjadi niku boten kita hukumi, tapi seharusnya wong sing nglakoni praktek utang pintalan niku cara fikih niku nggunakno akad apa. Selama ini dia belum tahu itu akad apa. Nah, cara dibacakan yo intinya sekilas itu adalah hutang kan kata. Ngoten. Berapa nih? Ada ketentuan yang benar kan betul. Jadi seharusnya menggunakan akad apa itu otomatis adalah ketentuan-ketentuannya yang sesuai dengan syariat. Maksudnya kalau wis ngoten nggih, iki langsung mawon karena itu menurut saya nggih mangke bolak-balik apa yang sudah ada niki kita jawab ngoten mawon nggih. Jadi untuk A dulu nanti B terus C. Ngoten nggih. Langsung untuk yang kedua, sesi 2 itu adalah sesi jawaban. Kami buka 5 jawaban dari Sukosono, terus dari Menganti, terus dari Wanusobo, terus Budi Malen ini masih 3, kurang 2. Sementara 3, monggo sementara 3. Untuk Sukosono menjawab sekaligus untuk mempercepat takbirnya. Dan mawon nggih, kesane cepat. Makanya sing kedua kok takbir wis diwaca idem. Tes dari deskripsi itu adalah akad qardhu, akad tetapi pembayarannya itu dengan, kalau istilah ulama, dengan istilah baikuddin atau tamlikuddin. Betul. Ya, dari langsung akhirnya. Oke, niku berarti jawabannya akdul qardhu, akadnya qardhu, tapi apa kok? Pembayarannya adalah baikuddin atau tamlikuddin. Langsung apa mboten napa-napa? Tamlikuddin ilmadin yang kaliku hukmul tamliki dari ilmadin biasanya alidaini dan istiqra inda ini ada di wadika di anadiyuna namani anahu al-awalu mayakunu al-biltu alaihi mustadiron kaboromatil mutlaki wa badadil qadhi wa kimatul maksubi ila anqal wahadan aku minat duyuni la ilaha illa ubahi fi jawazi tamliki liman huwa alaihi biniwadin au bigurinya iwadin. Ini penamaan tamlikuddin. Kemudian yang nomor 2 adalah tabayyuddin. Anal qardon innama yustadalu anhu idza talifa fa idza biyadihi fala walam yufarid al-jumhuru bainahuma wala yajuzu istibdalul muajjali anil hali wa yajuzu asuhu wa hadha alladhi dzakarnahu kulluhu fil istibdali huwa bay'ud daini mimman huwa alaihi. Jadi istilahnya itu untuk itu ada 2, dan tamlikud dain atau bay'ud. Niku diperjelas. Maksudnya takbir jenengan dijelasno kersane musawirin yang lain mungkin bisa memahami. Ya. Jadi praktek yang ada itu kan untuk tamlikud daini lil madin. Ini yang pertama adalah ada 2. Yang pertama mayakunu al-milku alaihi mustaqirah. Miliknya itu masih tetap. Ya, kagoromatil musrafi wa badanil korot, bagaimana badannya korot itu. Dan wakimatil maksubi wa iwadil khulu'i wa samanil mabi'i. Ini jadi tamlikud daini lil madin biasa biharin daini. Ini adalah wahadanawu dalam bentuk ini badalul qardhi, sebagaimana tadi, sebagaimana deskripsi. Wahadanahu minad duyun
Ini fi jawazi tamlikihi liman huwa alif fi iwadin. Baik, di situ tamliknya diganti menggunakan iwad, diganti ya, au diberi iwadi. Ini penamaan yang pertama. Yang nomor dua adalah anal qardo inama istabdalu anhu idza talifa qarad, ketika diganti, dan diganti itu ketika talifa. Baik bagi abiyati faham wala bifarid al-jumhur bainahuma wala yajuzu istidlalul muajjali anil hali. Tidak diperkenalkan istidlal untuk muajjal anil hali. Wa yajuzu aksu wa hada ala didakanahu kullahu. Semuanya ini fil istidlali bahwa bai'u daini mimman huwa alaihi, kepada orangnya, bukan kepada orang lain atau pihak ketiga. Jadi saya ulangi lagi, dari Sukosono akadnya ini adalah ordu. Pembayarannya itu kalau dalam hal ini menurut Sukosono masuknya adalah baikudin atau milkudain. Milkudain, milkudain atau milkudain. Tamlikudain. Jadi tadi penjelasannya seperti itu. Monggo yang dari Menganti. Terima kasih. Ini tadi jawaban yang pertama itu agak panjang. Saya ini yang Senayan pendek-pendek aja. Ini katanya kan seruhnya itu yang digunakan apa? Kalau seruhnya menurut saya itu ya bisa dikatakan akad qardun yang fasid, karena di situ ada syarat yang menguntungkan kepada mukrib, orang yang menghutangi, karena ada syarat yang nanti yang menguntungkan atau menguntungkan kepada mukrib, orang yang hutang. Paham ya kali? Jadi isu itu bisa dikatakan akad qardun ya, akad qardun yang fasid karena ada syarat. Lalu saya baca wa amal qardu bi syartin jarin naf'in lil muqrid fa fasidun. Adapun hutang yang ada syarat yang menguntungkan kepada muqrid, maka itu adalah fasid. Perlu saya jelaskan, di situ kan hutang hutang dibayar dengan gabah ya. Kalau itu gabahnya itu harganya itu naik turun gimana? Yang untung kan yang menghutangi ya. Kalau gabahnya itu seandainya 1 juta harganya, berarti yang untung kan yang menghutangi. Ya, jadi itu yang fasid. Jadi syarat-syarat di sini kan dikatakan bahwa saya hutang uang 700, nanti kalau dengan ada persyaratan nanti kalau panen saya sauri dengan gabah. Itu kan syartun ya. Itu kan namanya syartun. Lah itu kalau memang syaratnya itu tidak ada solusi ya. Ada solusi yang tidak fasid kalau memang syaratnya itu tidak dikatakan pada akad. Itu ada. Qala insin wa ma'lumun anna mahal fasadi haitsu waqa syartu fi syarbil aqdi. Yaitu fasadnya, rusaknya itu karena itu syaratnya dijatuhkan pada ketika akad. Amalau tawaqqafa ala dzalika walam yaqa syartun fil aqdi fala fasada. Adapun apabila ada kesepakatan ya, kesepakatan tadi kedua belah pihak ada kesepakatan bahwa dia itu memang mau dibayar dengan padi ya, dengan gabah. Tapi
kalau di situ syarat tersebut itu tidak diaturkan atau dilakukan ketika akad, maka itu tidak fasad. Jadi intinya kalau memang syaratnya itu dikatakan ketika akad, maka itu fasad. Kalau syaratnya itu terjadi tidak ketika akad, maka itu tidak fasad. Seperti itu ya. Terima kasih. Jadi kalau menurut menganti itu termasuk qaudun fasidun karena ada jaron af'an lil mukrih. Ketika nanti disolbil akdi fasid, lah solusinya untuk syarat pembayarannya, untuk gabahnya itu tidak ada akadnya, tapi di luar akad. Untuk anu sapa monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini saya bayangkan itu seperti akad salah. Karena akad salam itu akad yang tertentu simbol akadnya, maka saya alihkan ke akad B. B fitimah. Karena ketika kita akad salam dengan simbol B itu jadi simbol B kan? Tapi ketika akad salam seharusnya kan harus pakai simbol salam atau salam aslafah. Nah, di sini kan nggak pakai akad salam, istilahnya akad bet fitimah. Tapi tidak memenuhi syarat, makanya nanti dibuat syarat supaya sah. Di antaranya waktunya. Waktunya itu harus makluman mangbuyo, harus diketahui, terus harus disifati. Launuhu, nauhu, seperti dalam kitab itu disifati seperti sifatnya ketika memesan kurma, hubub, istilahnya kan sejenis hubub padi. Dan nanti sifatnya seperti sifatnya kurma. Takbirnya dua tapi salam maksudnya. Iku baik saya ingin masukin fi'il mate bila di salam dengan lafal salam. Li'annahu karena akad salam bila di dengan lafal iku bayun la salamun orang akad salam alama soka asoy. Kalau di sini ada contoh, laukola istaraitu minka sauban. Di sini saubannya nggak muayyan, tapi disifati. Sifatuhu kada biadi daro ima. Biadi daro ini pakola itu karena bayan tidak se faini. Nah, di sini tuh mabeknya itu tidak muayyan, alias fitimah disifati. Sauban sifatuhu kada. Nih, yang soal ini harus disifati, padinya gini, warnanya gini, makanya sudah tua, sudah kuning, bisa. Intinya di sini perlu disifati dan waktunya perlu ditentukan. Bulan ini tanggal sekian. Nah, di sini kan pada waktu musim panen, ya itu udah makluman Ramadan. Cara kita itu udah makluman Ramadan. Nah, itu nanti bisa cukup. Benar tadi. Oke, jadi intinya dari wanusobo termasuk baik fil bima yang mana harus memenuhi kriteria-kriteria syarat-syaratnya, diantaranya adalah untuk pembayarannya ini harus maklum, terus padinya itu padi 32 atau 64 atau yang lain dan lain-lain dalam hal
persyaratan dibaik. Ngoten nggih. Jadi dari 3 jawaban ini bisa disimpulkan hanya ada 2 jawaban tentang penamaan akadnya. Yang pertama itu adalah kordun, sebagaimana Sukosono juga kordun, Menganti juga kordun. Terus yang berbeda itu adalah dari Wanusobo yang dinamakan akad baik. Kan ya? Untuk fasid dan tidaknya itu bisa langsung dibahas ya mboten apa-apa. Niki saking domos pun ngaco iki domos. Sedikit pimpinan. Tadi ada 2 kesimpulan jawaban tentang nama akad, yaitu kordun dan baik, kan begitu. Tapi kalau menurut kami itu alangkah baiknya ditambah kordun ribawi. Jadi kordun ribawi, akad ribawi karena naked dan mat'um. Iwatnya kan naked dan mat'um. Jadi akad ribawi. Sehingga nanti ini karena itu nanti kedua iwat itu adalah sama elatnya, yaitu elat ribawi, cuma jenisnya beda, naked dan mat'um dan makanan. Sehingga kalau sama jenisnya, sama elatnya, kemudian jenisnya berbeda, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat, satu adalah harus takobut dan hulul, kontan dan saling tapan tinapanan. Sedangkan praktek yang ada itu adalah ada jatuh tempo, maka bentuk akad yang seperti itu diharamkan. Tapi nanti insya Allah ada watorikul kholasi min akdiriban, nanti kan ada yang seperti itu. Itu yang seperti disampaikan oleh Yiromdon ketika di Soalnya kalau rodo eling nih, kalau rodo eling. Jadi kalau simbol kirien di Yiromdon ini hampir sama atau saling menguatkan, itu adalah dijawab kordun ribawiyun karena di situ ada elat ribawinya. Monggo saking Sukosono. Aku tanya untuk Yiromdon ini jangan langsung diponis untuk ini ribawiyun kordun. Ya memang kalau pendapat saya ini tadi kan yang pertama kan penamaannya. Untuk yang nomor 2 ini kan tentang hukumnya. Nah kalau kita Yiromdon ini langsung ribawi, ada takdir yang mengatakan itu tidak ribawi. Jadi jangan langsung difokus ribawi karena ribawi, karena jawaban saya nanti itu hilang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang kalau kita larikan ke penamaan atau ke hukum. Ini dikuatkan Sukosono bahwa untuk A ini hanya penamaan, karena di B itu nanti ada bolehkah. Bolehkah itu nanti fasid atau sahih atau apa. Jadi kalau menurut Sukosono pertama dibahas adalah akad apa. Dan ya, sowan kidul monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau dari kami soal kidul ini lebih condong ke jawaban Wanusobo yang disebut Baikun mausu fi'lima. Untuk yang menjawab akad kirot, kalau dilihat dari definisi kirot itu hutang yang harus dikembalikan dengan bentuk yang sama barang yang berhutang. Kalau hutangnya uang ya harus kembali dengan bentuk uang, kalau hutangnya gabah ya harus kembalikan dalam bentuk gabah. Dilihat dari definisi kirot, maka
Kordon niku menurut kami kurang tepat. Yang lebih cocok adalah Baikun mausufun bidima. Kodoan sobo, karena di situ didisiplin masalah inti dari Baikun mausufun bidima adalah harus ada roksul mal yang diserahkan lebih dahulu terhadap orang yang punya barang. Titik tekannya adalah di situ. Terima kasih. Oke, langsung saja dari LPM dulu, dari Gus Nadib atau mungkin I Izzuddin atau I Syaiful Amri, monggo. Ya, langsung pakai dirumuskan sekaligus. Ini cuma kalau mengerucutkan dari apa yang telah diusulkan dari teman-teman Mubarisin tadi. Jadi sebenarnya dalam gambaran kita, dalam praktek ini, itu kan mengkerucutnya itu kan ada suatu praktek hutang piutang. Tetapi di situ ada pengembalian yang selain yang dihutangkan. Kalau kita melihat sepintas, itu kan ada kewajiban raddul misli fil qardi, kan seperti itu. Pada kenyataannya ini yang dikembalikan itu tidak, tetapi berupa barang. Lah, sebenarnya dalam penamaan akad, apakah hal ini bisa dikatakan qardun atau tidak? Kan seperti itu. Maka kalau saya lebih condong enak dari jawaban dari kosong. Dari segi gambaran transaksi itu mirip qard. Tetapi ada satu titik yang itu tidak bisa dikatakan qard, yaitu ada namanya bai'ud dan miman huwa alai. Tapi dalam beberapa literatur itu tidak mempengaruhi, itu tidak dikatakan qard, tetap itu dikatakan qard karena dalam i'anah itu ada konsep istibdal. Istibdalud dan misal dennya itu berupa uang bisa diganti barang atau sebaliknya. Itu ada. Kalau boleh saya membacakan i'anah itu qauluhu wa yajibu 'alal muqtaridi raddul misli ai haitsu la istibdala. Coba kewajiban muqtarid raddul misli itu diberi catatan haitsu la istibdala. Saiki fa in istibdala anhu ka'an awadahu an birin fi dimmatihi sauban au darahima fala yuntana'u li jawazil ihtiyati an ghairil musman. Ini dalam masalah kirat. Tetapi apakah hal ini masalah istibdal itu bisa menafikan akad kirat? Kan tidak dibahas. Karena itu masih dalam koridor itu akad kirat. Korat kirat. Korat. Ya, jadi seperti itu ya dari LBM. Karena ini sudah asar, maka kita break dulu, istirahat dulu, nanti setelah jamaah dimulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.